बंधु माने आमर धार्मिक शास्त्र रे एपरी अनेक गछ अछि जहाकु लाभदायक एवं शुभ बोली विवेचना करा जाइछि। एही गछ गुड़िक केवल परिवेश पाई नुहे बरं आमर जीवन पाई मध्य गुरुत्वपूर्ण। विशेष करी जदि आपण एही गछ गुड़िकु किछि विशेष दिन रे किछि विशेष तिथि रे स्पर्श करूछंती तेबे आपणकर समस्त दुख कष्ट समस्या सब किछि अदृश्य होई जाए। मार्च 4 तारिखरे पड़ुथिबा होली रे एही गछ गुड़िकर प्रभाव बहु गुण वृद्धि पाए। एही दिन शक्ति पृथ्वी को अवतरण करती, जीवन एवं चेतना सबु किछि रे परिपूर्ण करती। जेतेबेले एही शक्ति समग्र ब्रह्मांड रे व्यापी जाए, समस्त उद्भिद प्राणी एवं चल प्रचल एवं अचल वस्तु एही शक्ति रे परिपूर्ण होई जाए। एही विशेष समय जदि आपण देवींकर स्वरूप भावरे विवेचित गछ एही गुड़िकु स्पर्श करती तेबे आपणक जीवनर समस्त दुख कष्ट रोग एवं दूर हो जाए। विशेष करी कालसर्प दोष मंगल दोष राहु दोष एवं पितृदोष भली समस्या तुरंत दूर हो जाए। आज मु आपणकु एही भली किछि गछ विषय कहिबाकु जाउछि जहाकु आमर धार्मिक शास्त्र रे बहुत गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचना करा जाइछि। एही गछ गुड़िक आपणक जीवन रे सुख समृद्धि एवं कल्याण आनिबारे अत्यंत प्रभावशाली भूमिका ग्रहण करिबो। बंधु माने जदि आपण मार्च 4 तारिख होली दिन एही गछ गुड़िक स्पर्श करि नेउछंती तो आपणकु दीर्घ दिन धरी कोनोसी पूजा करिबाकू पड़िबो नाही। जदि आपण होली रे एही विशेष गछ गुड़िकु सठिक उपाय रे स्पर्श करंती एवं आशीर्वाद नियंती तेबे आपणकर समस्त समस्या एवं दारिद्र्य तुरंत दूर होई जिवो। एही गछ गुड़िक एते शक्तिशाली जे आपण निज आखिरे ही सेमानकर प्रभाव देखि पारिबे। एवं विशेष कथा हेउछि जे एही समस्त पवित्र गछ गुड़िक आपणक आखपाखरे सहजरे ही मिली जाए, तेणु आपण सेगुड़िको आपणक घर पाखरे ही पाई पारिबे। एही गछ को छुईबा मात्रे ही आपणकर दारिद्र्यता दूर होई जिवो एवं जीवन रे चलिथिबा अनेक गुड़िए समस्या मध्य आपणकर दूर होई जिवो। तो आजिर एही भिडियो रे मो आपणको तीनोटी वृक्ष विषय रे कहिबाको जाउछि। एही तीनोटी वृक्ष मध्यरु जदि कोनोसी गोटिए भी वृक्ष को आपण होली दिन छुई देई आसंती तो निश्चित भापरे आपणकर दारिद्र्यता सबुदिन पई दूर होई जिवो एवं आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होई जिवो। तेबे होली दिन आपणको एही वृक्ष मूल रे किछि भोग लगाइबाको पड़िबो। बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे आमे वृक्षलता गुड़िकु देवा देवी मानकर स्वरूप भावरे मानि थाउ। सेथि पई किछि एपरि वृक्षलता रहिछंती जेउ मानकु आमे देवा देवी सदृश पूजा मध्य करि थाउ। आपण माने जानंती एहार आमर आध्यात्मिक जगतरे वृक्षलता मानकर मान्यता रहिथिबा सहित वैज्ञानिक मानक मतरे मध्य वृक्षलता माने आम मानक पई वरदान सदृश अटंती। कारण आमे माने बंचिबा पई जे अम्लजान व्यवहार करिथाउ ताहा आमे वृक्षलता मानक ठारु ही पाइथाउ एवं आम ठारु बाहारुथिबा विषाक्त गैस जहाकि अंगारकाम्ल गैस ताहाको गछ निज भितर को टाणी नै थाए। तो गछ आम मानक पई केते उपयोगी ताहा विज्ञान रे मध्य वर्णना करा जायछि। एमिति कि आमर जो रोग व्याधि होई थाए सेथिरु मुक्ति पाइबा पई आमे जो औषध व्यवहार करिथाउ ताहा मध्य आमे वृक्षलता मानक ठारु ही पाइथाउ। सेथि पई आमर हिंदू धर्म रे वृक्षलता गुड़िकु अत्यंत गुणकारी बोली कहा जायछि। तेबे आमर पृथ्वी रे जेते प्रकारर वृक्षलता रहिछंती समस्तंक मध्यरु ओस्त गछर महत्व अन्यतम अटे। वृक्ष मानक मध्यरे एहाको राजा बोली माना जाय थाए, कारण ओस्त गछर आयुष अन्य गछ मानक तुलना रे अधिक रही थाए। प्रभु श्रीकृष्ण मध्य स्वयं गीतारे वर्णना करिछंती जे से स्वयं ओस्त गछरे विराजमान अटंती। ओस्त गछ प्रभु श्रीकृष्णकर एक रूप अटे। बंधु माने ओस्त गछरे प्रभु विष्णु एवं मां लक्ष्मी वास करिथांती। तेबे होली दिन आपणको एही ओस्त गछ को छुईकी आसीबार अछि। बंधु माने आमर एभली अनेक वृक्षलता रहिछंती जो माने आम मानक पई कल्याणकारी एवं शुभकारी अटंती।
ଏହି ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଏବଂ ଶରୀରରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଏବଂ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି 3ଟି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ 3ଟି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଏକ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଛୁଇଁକି ଆସିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂର ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେହି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କର୍ପୂର ଏବଂ ଲବଙ୍ଗକୁ ଜଳାଇବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି, ତାହାକୁ କହି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ହେବ। ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ କଣ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡିଓଟିରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରହୁନାହିଁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ରହିଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ପ୍ରଥମ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକୁ କି ଆମେମାନେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହି ବୃକ୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣକାରୀ ଏବଂ ଶୁଭକାରୀ ଅଟେ, କାରଣ ଏହି ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷଟି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନନ୍ଦନ ବନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପାରିଜାତ ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ନିଅନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଜକୁ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ହୋଲି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗଛ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହି ପାରିଜାତ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ତେଲର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜାଳିପାରିବେ। ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଳିପାରିବେ। ତେବେ ଦୀପ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲବଙ୍ଗ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂର ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ କହିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନରୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ଲହୁଣୀର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପାରିଜାତ ଗଛରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ନଜର ଦୋଷ ଲାଗିଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ କଟି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ବି ମନୁଷ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ କହିସାରିବା ପରେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ସାରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ପୂରକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଲହୁଣୀର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ, ଭକ୍ତି ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ବିଷୟରେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ବେଲ ବୃକ୍ଷ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ବେଲ ବୃକ୍ଷକୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ।
ଏହି ବେଲ ବୃକ୍ଷଟି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଝାଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବେଲ ଗଛର ପତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶିବ, ଡାଳରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମୂଳରେ ବା ଚେରରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ହୋଲି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ବେଲ ଗଛର ମୂଳରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଘିଅର ଦୀପ କାହିଁକି ଜଳାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଉତ୍ତମ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଲି ଦିନ ଏହି ବେଲ ଗଛର ମୂଳରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାଇବେ, କାରଣ ଘିଅର ଦୀପକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଲହୁଣୀର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ହୋଲି ଦିନ ଆପଣ ବେଲ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନେଇଥିବା କର୍ପୂରକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଜାଳିଦେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗକୁ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ସେହି କର୍ପୂର ଏବଂ ଲବଙ୍ଗକୁ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଦୁଦୁରା ଫଳକୁ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତେବେ ସଠିକ ବିଧି ବିଧାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଦୋଷ କିମ୍ବା ରାହୁ କେତୁ ଦୋଷ ରହିଛି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କିମ୍ବା ନଜର ଦୋଷ ରହିଛି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷ ରହିଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ହୋଲି ଦିନ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ହୋଲି ଦିନ ଆପଣ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ଧାନ୍ୟର ଦେବୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଲିମ୍ବ ଗଛରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ବାସ ମଧ୍ୟ ଲିମ୍ବ ଗଛରେ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ହୋଲି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କିଛି କ୍ଷୀର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ ତାହା ଯେମିତି ତାଜା କ୍ଷୀର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗାଈର କ୍ଷୀର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ୟାକେଟ କ୍ଷୀରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ନେଇ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସେହି କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ମିଶ୍ରି ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ନେବେ। ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣ ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 3ଟି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଏହି 3ଟି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ହୋଲି ଦିନ ଛୁଇଁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆସିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।